खाण वाले भावें खाई जान, पर मेरा हाउस दे विच चिकन, वो भी करवा चौथ वाले दिन। अज तक तो इदां कदे नहीं होया। आज तक नहीं होया था, आज तो होवेगा। आज मेरा हाउस विच बनेगा चिकन, करवा चौथ वाले दिन ही। आज करवा चौथ का दिन तो बहुत ही शुभ दिन हुंदा है ते इस दिन तो सारे शुभ काम होंदे ने ते इन्ने सारे शुभ कामों तो बाद इन्ना अशुभ खाना। मैं इन्ने सालों तो इस घर विच रह रही हाँ ते मैं तो हाले तक किसी दे भी मूंहों ऐदां दी कोई गल भी नहीं सुनी। ते नाले सिमोन दीदी, तुसी जो पूजा कर रहे हो ना, वो भी सही विधि नाल नहीं कर रहे। तू चुप कर। तेनू ज्यादा पता है पूजा दी विधि दा? भूआ जी, मैं इन्ने सालों तो मेहरा हाउस च रह रही हाँ। इस बार पहले ही बहुत कुछ इदां दा हो चुके हैं जो कभी मेरा हाउस च होया ही नहीं सी। जे सुरजीत ढोली दी कुड़ी इस घर दे रिवाज उल्टे कर सकदी है ना, ते सिमोन ते फिर भी इस घर दी नूंह है ना। वाह कमो दीदी, सरकार बदली ते तुसी पार्टी बदल ली। चल डिब्बी, तू जा इथों। चलो छोटी भाभी जी, चल सिमोन, पोट अगे पैर हो ना। आज तुम सारे जाने पीछे पीछे। हेलो दी, आ खा के देखो। नहीं पिंकी, तू खा ला, मैं नहीं खानी। खाओ तो सही दीदी, एक बारी स्वाद तो देखो इन्हां दा। मैं क्या ना, मैं नहीं खाने, तू खा ले। ओहो दी, एक बारी खाओ तो सही। तू हटदी नहीं ना। अच्छा, लग गया पता मैनू। तुसी वर्त रखा ना करवा चौथ दा? नहीं, मैं क्यों वर्त रखना। रहन दो दी, तुहाडी शक्ल ते झूठ साफ पता लग रहा है। तुसी करवा चौथ दा वर्त रखा ना? पिंकी, तू ज्यादा ना बोल, चुप करके वो खा ले। तेनू मेरे नाल की? ठीक है फिर मैनू मेरे नाल की, पर तुसी दसो तुहानू मल्हार भाजी नाल की क्यों रखा वर्त तुसी उन्हां ने? तू हटदी नहीं, तेनू क्या है ना, मैं चुप कर जा। वही बोली जाती है। तुसी मान लो मैं चुप कर जाऊंगी, नहीं दसदी किसी ने। हेलो, एक बार चक के तो देखो दी। नहीं पिंकी, ये मैं नहीं खा सकती। क्यों? मैं वर्त रखा होया है। अच्छा जी, मतलब तुसी मल्हार भाजी दे होए विआह नू मान लिया? पिंकी, साडा तां विआह होया ही है, पर तेनू ना मेरे नाल एक वादा करना पेगा। हाँ जी दी, दसो की? तू ना किसी नू दसी ना कि मैं वर्त रखा हो, ठीक है? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੀ? ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਇਸ ਵਰਤ ਬਾਰੇ। ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਜੀਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੋਗੇ? ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। हाय बड़े भाभी जी, आ भी दिन देखना सी मेरा हाउस विच। तेरे सामने है सारा कुछ जो हो रहा है, पर एक गल पक्की है भाभी जी, जे किते गीत अज मेरा हाउस विच हुंदी तो सिमोन दी एडी हिम्मत नहीं पैनी सी। जे पै भी जांदी तो गीत ने ओनू मूँह ते जवाब देना सी। असीं सारे तो निक्की निक्की गल तो डर जाने आ, पर गीत वर्गी बहादुर कुड़ी भी मेरा हाउस विच होनी चाहिदी है। तुहानू किहड़ा नहीं पता भाभी जी, जे गीत इत्थे हुंदी तो उन्हें की करना सी। पर मैंने एक गल तो दसो। की पूछना है? सिमोन ने मेरा परिवार की इन्नी वड्डी रिवायत तोड़ दी, सारे रिवाज पुट्ठे कर दिते। तुसी उन्हें कुछ क्या क्यों नहीं? इस घर की वड्डी नूंह तो तुसी हो ना भाभी जी, वो तो इस घर विच हजे विआह के भी नहीं आई। इन्ने सालों तो ये रिवाज मैं कदे किसी होर दे हत्थी हुंदे वेख्या ही नहीं। सुहाग दी थाल तो सब तो पहला तुसी माता रानी दे चरनां विच समर्पित कर दिओ, तो फिर तुसी किद्दां सुहाग दी थाल सिमोन नूं लैके जाण दित्ती भाभी जी? तेनू तो पता ही है कि वो जबरदस्ती मेरे हथों खो के लै गई। पर इदा किद्दां कोई बाहर दी कुड़ी जो इस घर दी नूंह भी नहीं बनी हजे, किवें मेरा हाउस दी वड्डी नूंह दे हथों सुहाग दी थाल जबरदस्ती लैके जा सकदी है? तुसी ओनू कुछ क्या क्यों नहीं भाभी जी? ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਲਵ ਲੈਟਰਸ। ਤੇ ਹਰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਲੀਨ
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹੇ? ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। थाल फड़ाओ मैनू। हुण तुहाडी वारी सस बनन दी है मम्मी जी, ते मैं बन गई हां इस घर दी नवीं वड्डी। तू ठीक कह रही है अर्शी, पता नहीं मेरे को एडा बड़ा केड़ा पाप हो गया जेड़ा ऊपर वाला मैनू इन्नी सजा दे रहा है। दस माता रानी, दस मेरे को एडी बड़ी केड़ी गलती हुई है जेड़ा तू मैनू अपने चरणों तो दूर कर दिता। क्यों माता रानी, क्यों? दस मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, केड़ा गुनाह हो गया? ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਖੋ ਕੇ ਅਗਲੀ। हाँ मम्मी जी, लै गई मेरे हथों खो के। मेरे को कुछ नहीं सरिया, मैं कुछ नहीं कर सकी मम्मी जी। ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀਏ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। हाँ मम्मी जी, मैनू लगता है ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਨਿਆਣੀ ਨਾ ਬਣ ਬੱਚੀਏ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਲਹਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ? ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਉਸੇ ਸੂਟ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਗਾ ਮਲਹਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਪਾਓ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਸਰੀਤ ਜੀ।
ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਰਿਵਾਜ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਸੰਧੂਰ? ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਲਹਾਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਮੋਨ ਦਾ ਹੱਥ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਸੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਮੋਨ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ? ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹੀਓ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਸਲੀ ਨੂੰ ਤੇ। ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਧੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਚੱਜ ਤੂੰ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕੇ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਡੁੱਬੇ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਨ ਨਾ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਆਪੇ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਭ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਅਕਲ ਦੀ ਅੰਨੀ ਨੂੰ? ਐਦਾਂ ਹੇਠੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਦੱਸ, ਹੈ ਕੋਈ? ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੇਕੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੋਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਸਿਮੋਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਜਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਿਮੋਨ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ, ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਰਿਵਾਜ? यह घर मेरा है, मैं मालिक हाँ मेरा हाउस दा। यह रिवाज यह रिवायत सब कुछ बदल सकता मैं। बस तुम इस गल का ध्यान रखो, सिमोन जो भी कर रही है वो मेरी इजाजत लेके कर रही है, जेके मेहरा दी इजाजत ना। समझ गए ना? ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇਗੀ। मैं अज मेरा ते तुहाडा हिसाब जरूर करांगा गीत, जरूर करांगा। भैन जी एक सिंदूर की डिब्बी मैनू भी दे दो। हाँ जी ले लो तुसी। कितने हो गए? 20 रुपए दी है जी। हेलो। हाँ जी मम्मी दसो। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਗੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਮੇਰੀ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਪੁੱਤਰ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ? ਵੈਸੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਮੰਮੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਮੀ? ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਥਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮਲਹਾਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਥਾਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਲਹਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਸ ਆ ਜਾ, ਘਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਲੀਜ਼ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮਲਹਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ
पढ़िया लिखा है वो अपना बुरा भला आपे वेख सकता है। जसलीन जी जो मैं पूछ रहा ओदा सीधा सीधा जवाब दियो की गल्लां हो रही सी मां पुतियां। जेके साहब जिस सवालों के जवाब लेने ना तो घट्टो घट अपनी वाइफ नाल बोलने का तरीका होना चाहिए। घट्टो घट चंगे तरीके नाल गल ते करनी चाहिए है ना तुहानू। होर कुछ नहीं ना सीख सकते तो अपनी वाइफ की इज्जत करना तो सीख लवो।